네, 안녕하세요. ABO 이나림입니다. 잘 들리시죠? 저는 오늘 아메이의 시작 그리고 미래, 아메이 사업의 비전과 가치에 대해서 준비를 좀 해봤습니다. 제가 아메이 사업을 시작하고 지금 현재까지 진행하면서 어떤 마음으로 하게 되었는지 여러분께 좀 더 제가 이해한 정도를 나눠드리고 싶어서 준비를 했고요. 오늘은 제일 첫 시작을 어떻게 해볼까 고민하다가 저에게 가장 큰 감동을 주셨고 제가 그렇게 시작할 수 있게 도와주셨던 두 분을 모셨습니다. 한번 만나보실까요? 그러면 제가 이 야메이 사업을 시작할 때 제게 감동을 주셨던 두 분을 모시고 영상으로 만나 뵙도록 해보겠습니다. Alright, let's roll Sounds camera. sweet. Shot 001, take one, marker. Marker. Here we I'm go. really trapped in here now, Yeah, aren't right? I? You're all alone. Okay, so let's start with just a basic overview. What are the Founders Fundamentals? Why were they created? I don't know that they actually created the Founders Fundamentals so much as lived the Founders Fundamentals. When you think about who Dad and Rich are and what they live their lives by, freedom, family, hope, and reward were definitely their foundations. The founders' fundamentals were put in place when Dad and Jay were kind of, transitioning the business and spending some time talking about their beliefs and what was on their mind when the business was started. The things that were really important to them. Independence was important to them. Kind of hope for the future was important to them. They wanted to be around people. They wanted to be around the people that they kind of knew and loved. And of course, providing for their family was always important to them. So those things were the things they realized that they enjoyed, but they also realized that a lot of other people felt the same way. Having that foundation is as relevant today as it was when the Amway business started. Freedom, family, hope, and reward. Those are powerful elements. And they connect with people of all generations, and they connect with people all around the world. Does that inspire you to embody those same values the same way your dad did? Well, he raised us that way. He raised all of us kids that way. And so I think those foundations are part of who all of us are. In fact, it's kind of nice because even though we've got a large second generation, even larger third generation, I think we've all been raised with the same values, the same foundations. When they talked to us about their belief system, when they started Amway, it was important that we got it and that we all get it in Amway so that we all know the foundation we have. And with that foundation, it allows us to deal with a lot of other challenges that come our way, the ups and downs of life every day or business or whatever it is. And so those foundations stand us well. To me, it's really kind of the ultimate definition of being happy or of happiness, because a lot of people think, okay, if I just can get a lot of money, I'll be happy. Not necessarily. Or if I can do this, I'll be happy, or do that, I'll be happy, and accomplishing things. I think that accomplishing things in and of themselves won't do that, but the act of setting a goal and of going out and expending the effort to achieve that goal, I mean, earn success in that sense, whether it's earn success in maybe athletics, earn success in a business, earn success somewhere. I think doing that throughout your life is where happiness comes from. And I think the foundations of freedom, family, hope, and reward put together allow you to accomplish those goals, which then I think give you a satisfying life. 네, 덕 디보스와 스티브 벤 앤델, 저희 아메이를 창업하신 리치 디보스와 제이 벤 앤델의 아들이고 2세 공동 운영을 했었고 지금은 3세가 아니라 이제 전문 경영인에게 맡겨졌죠. 아메이의 가치가 어떻게 계승되고 있는지,
사실 저는 이 인터뷰 영상을 보면서 너무 많이 느껴졌었고, 자유, 가족, 희망, 보상 그런 것들이 나에게 어떤 의미로 다가오는지 생각해보는 시간들을 좀 가졌던 것 같아요. 저는 오늘 제가 아메이를 어떻게 받아들이고 어떻게 비전과 가치를 이해하는지 말씀을 드리면서 그때 제가 아메이를 만났을 때 저는 어땠었지가 좀 생각이 나더라고요. 저는 되게 저 혼자 살 수 있을까를 고민했던 시간이었던 것 같아요. 제가 아이들이 3명이 있거든요. 아이들이 3명이 있는데 쌍둥이를 낳으면서 갑자기 3명이 됐어요. 제가 아이를 잘 돌볼 수 있을지도 너무 의심스러웠고, 만약에 남편이 불상사가 생기면 나 혼자 살아갈 수 있을까? 라는 생각도 불안감 때문에 굉장히 많이 들었던 것 같아요. 그래서 제가 가는 길이 되게 막막하게 느껴지는 순간, 제 인생에서 너무 기쁜 순간이었거든요. 아이들이 태어나고 그 아이들로 인해서 기쁨을 얻을 수 있는 순간이었는데, 그때가 너무 힘들고 우울하기도 했던 것 같아요. 막 이렇게 막막한 길을 계속 가고 있는 느낌? 그래서 제가 했던 고민이 이 가사에 그대로 있더라고요. 나는 왜 이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길인가? 이 길 끝에서 내 꿈은 이뤄질까? 나는 무엇을 꿈꾸는가? 그건 누굴 위한 꿈일까? 그 꿈을 이루면 난 웃을 수 있을까? 지금 내가 어디로 가는 걸까? 나는 무엇을 위해 살아야만 하는 걸까? 그냥 저의 마음이었던 것 같아요. 그래서 저는 굉장히 힘든 순간 만난 아메이였고, 제 마음에, 제 욕구에, 제 욕망에 무언가가 꿈틀대고 있는 것들을 누르고 있다가 이 아메이를 만나는 변화의 시점을 가지게 됐던 것 같아요. 아메이 사업을 보면서 변화의 시점을 가졌는데, 참 사람이 어떤 변화의 시점을 가진다는 건 어떤 계기점들이 있죠. 혁명적인 부분들이 생기기도 하고, 그래서 인간은 어떨 때 변화를 맞이하는가에 대한 이야기들을 저희가 관심 있게 찾아보다 보면, 저는 최근에 이분의 강의 책에서 정말 많은 힌트를 얻었는데, 이분 사피엔스라는 책을 지으신 유발 하라리의 책에 인지혁명이라는 말이 나와요. 저는 사실 인간에게 가치가 어떤 의미를 지니는지 이 인지혁명이라는 말을 통하여 이해를 좀 하게 됐어요. 저희가 사피엔스, 생각하는 사람이 되기 이전에는 호모 에렉투스, 도구를 이용하는 사람이었죠. 그래서 도구를 이용하는 사람일 때는 사실 몇 명 정도 모여서 자신들이 가지고 있는 능력을 전달해주는 정도로 모여서 사는 그런 되게 소수의 삶들을 살고 있었어요. 근데 어떻게 이렇게 집단적으로 상상할 수 있게 되었을까? 인간은 생각이라는 걸 할 수 있게 되고 가치라는 걸 이 인지혁명이라고 표현하거든요. 생각하는 인간의 힘이 키워지는 순간, 여기 보시면 허구 덕분에 우리는 단순한 상상을 넘어서 집단적으로 상상할 수 있게 된다고. 집단적으로 어떻게 살아갈지를 생각할 수도 있고요. 집단적으로 무엇을 위해서 뭘 해보지? 이런 것들을 생각할 수도 있게 되더라고요. 그래서 유례 없는 많은 숫자가 모여서 유연하게 협력하는 그런 능력을 사피엔스들은 가지게 된 거죠. 저희 한번 생각해 보시면 지금 이 방에 들어오신 분들도 100명이 넘으시거든요. 그랜드 이글 팀. 내가 그랜드 이글 팀에서 요즘 박철웅, 홍경숙 리더님 작년 회계년도에 세계 1위 되신 거에 대한 자부심 많이 느껴지시죠? 저희 너무 제대로 하고 있는 팀에서 하고 있다는 자부심을 느끼시잖아요. 근데 그게 단순히 그냥 어떤 도구를 활용하는 정도, 그런 정도의 생각으로는 가능하지 않았는데, 어떤 가치, 가치는 어떤 자부심이나 정신을 계승하는 거거든요. 그런 것들을 할 수 있는 것. 국가 단위로 커져서 정말 많은 사람들이 내가 대한민국 사람이야. 외국에 나가시면 대한민국 사람이라는 게 너무나 자부심이 느껴지실 때가 있잖아요. 특히나 요즘처럼 케이팝이나 우리 문화가 많이 알려졌을 때는
그래서 가치에 대해서 느낄 수 있게 된 것은 사실 이 인지혁명이 엄청난 계기가 되어준 거고요. 사실 이 사피엔스를 넘어서 요즘은 포노사피엔스도 얘기를 하고 있죠. 스마트폰으로 모든 것이 가능해진, 생각하는 인간에게 도구가, 더 최첨단의 도구가 주어졌다는 생각이 좀 들고요. 그래서 가치를 계승한다는 건 일정한 방향성을 가지고 모이는 사람들이 확장되어 간다라는 그런 의미를 가진다고 생각을 해요. 그래서 아메이 사업 같은 경우도 사실은 일정한 가치가 있어요, 분명히. 그리고 그 가치가 방향성을 가지고 있죠. 그리고 그 가치를 좋아하고 그 가치를 함께하고 싶은 사람들이 모여서 확장이 됩니다. 저는 제가 어떤 때에 만났는지를 말씀드렸던 이유가 사실은 아메이 사업을 보는 타이밍, 과연 어떤 타이밍이었을까 생각해보면 저는 제가 제 인생에 5년 뒤, 10년 뒤를 고민했던 타이밍이었던 것 같아요. 여기에 이 책에 정리된 말이 저의 가슴을 되게 울렸었는데 만일 내가 그 분수령에서 나만의 길을 선택하지 않았다면, 즉 모두가 예상한 길을 선택했다면 지금 어떤 인생을 살고 있을까? 답은 간단하다. 지금 이 순간에도 나는 내가 살고 싶어하는 인생을 찾기 위해 많은 노력을 기울이고 있을 것이다. 제게도 분수령이었던 것 같아요. 오늘 이 강의를 들으시는 분들도 인생의 분수령을 모두 한 번쯤은 맞이하지 않으셨을까? 내 삶은 도대체 어떻게 흘러갔으면 좋겠는지, 나라는 사람은 어떻게 살고 싶은지, 이런 것이 지금 아메이라는 도구와 맞닿은 거죠. 이 아메이 사업이라는 도구와 맞닿았을 때 나는 이것이 너무 필요하다는 생각이 들었던 건 제 인생에 10년이라는 귀중한 시간이 또 흘러갔을 때 후회하지 않고 싶었던 것 같아요. 30대의 내 길을 선택하지 않았다면 40대인 지금도 항구를 떠나기 위해 몸부림치고 있었을 것이다. 또 다른 길을 찾아서 또 헤매는 그런 시간들을 보내고 싶지 않았다는 게 제일 컸었고, 제게는 인간으로서 잘 살아보고 싶다는 마음이 너무 컸던 것 같아요. 그런 제게 아메이는 창업 이념이 너무나 신선했어요. 모두들 잘 아시는 자유. 저는 이 창업 이념을 도대체 왜 이야기하는 걸까에 대해서 좀 깊이 고민이 됐던 것 같고요. 자유롭다라는 표현, 저는 정말 자유롭기를 간절히 바랬던 것 같거든요. 근데 자유롭다는 건 선택을 하는 것이 자유롭거나 하고 싶지 않은 걸 선택하는 것도 자유롭다라는 것도 다 포함되는 의미인 것 같아요. 그리고 내가 표현하고자 하는 것을 적절하게 잘 표현할 수 있고 공감받을 수 있는 그런 것들도 자유가 되겠죠. 그리고 그런 것들을 공감하는 사람들과 만남을 선택하는 것들도 자유를 의미할 겁니다. 그래서 모든 인간의 본능에는 자유롭고 싶고 한 인간으로서 자신을 마음껏 펼쳐가고 싶은 마음을 가지고 계시잖아요. 그런 우리들이 가족이라는 가치를 아메이 창업 이념에 들어가 있는데, 가족 언제 생각나세요? 저는 제가 아메이를 만났을 때가 처음에 말씀드렸지만 되게 헤매고 인생을 고민했던 시간이었던 것 같거든요. 근데 우리 모두가 굉장히 인생의 분수령이나 변곡점, 변화의 시점을 맞이하시면 그런 마음이 드실 거예요. 홀로 서 있는 것 같다. 외롭다. 내가 외로울 때 누가 생각나세요? 저는 엄마가 생각이 나더라고요. 부모님이 생각이 났었어요. 가장 내 곁에서 나를 지지해주는 한 사람. 가족은 바로 나에게 안정감과 나에게 결속력을 다지게 해주는 그런 존재들이고, 함께하는 사람들이 가족같이 된다는 건 엄청난 소속감과 결속력을 가진다는 생각을 해요. 저희가 브랜드 이글 가족이라고 표현한다면 어떤 안정감과 어떤 결속감이 느껴지시나요? 저는
이것이 기업의 창업 이념 안에 들어가 있다는 게 인간에 대한 이해가 엄청나구나라는 생각을 좀 했고요. 그리고 아메이 창업 이념에는 희망이 들어가 있습니다. 희망, 엄청난 가능성, 아니요, 그냥 단 1%. 내가 지금보다는 나을 수 있다라는 가능성만 있어도 저희는 즐겁게 살 수 있거든요. 사실 사람이 너무너무 무언가가 잘 되고 있는데 절망하지 않아요. 내가 생각했던 어떤 것이 이루어지기 되게 힘들겠다, 가능성이 보이지 않을 때, 우리는 희망이 없을 때 굉장히 어려운 마음이 되잖아요. 그래서 사실 모든 사람이 희망을 가질 수 있는 그런 방향으로 살아간다면, 그 가능성을 살릴 수 있다면 엄청난 시너지를 폭발할 수 있을 거라는 생각을 했고요. 보상. 그 가는 여정이 사실 쉽지 않죠. 무언가를 이루어가는 여정은 반드시 좌절도 있고 해가는 과정에 대해서 어려움도 있을 겁니다. 그런데 그게 내가 충분히 인정할 수 있을 만한 보상이거나 물질적으로도 아니면 심리적으로도 아니면 충분히 인정받는 보상이거나, 그런 사람들은 자신의 가치에 대해서 굉장히 존중받고 있다고 생각을 하게 되고요. 결국 인간 심리의 가장 마지막에는 자신이 무언가를 성취한 것, 성취에 대한 인정 욕구가 마지막에 있잖아요. 그래서 자유, 가족, 희망, 보상이라는 창업 이념을 따라간다는 건 바로 이런 가치, 내가 선택하고 표현하는데 자유로운 한 인간이 될 수 있고, 안정된 삶, 그리고 누군가와 함께하는 삶, 내 인생의 희망을 볼 수 있는 가능성을 가지는 삶, 그리고 제대로 인정받고 보상받을 수 있는 그런 삶을 살 수 있다라는 의미를 가진다는 생각이 들었고, 한 인간으로서 제대로 자리매김을 할 수 있구나, 이게 실현이 되면 와, 진짜 좋겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 저는 사업을 처음에 시작할 때 더불어 사는 자본주의라는 책을 통해서 이 사업을 좀 더 깊이 알아보게 됐었는데, 더불어 사는 자본주의 책에 바로 이 가치에 대해서 스스로 돕는 사람들을 돕는 사람들이라는 말로 정리를 했죠. 진정 자유롭고 뭔가 안정감 있고 가능성을 높이고 인정받는 삶을 산다는 건 사실은 나부터 그런 삶이 돼야 된다는 걸 의미했던 것 같아요. 내가 그런 게 되지 않는데 어떻게 남과 그것을 함께 할 수 있을까라는 생각이 들었고, 그래서 더불어 사는 자본주의에서 얘기했던 가장 큰 부분은 자립이지 않았을까? 인간이 인간답게 살아갈 수 있는 기반을 마련하는 것이 얼마나 중요한지를 다시 한번 느끼게 되었습니다. 그래서 저는 더불어 사는 자본주의라는 책을 통해서 리치 디보스는 우리한테 바로 이걸 말하고 싶었구나. 당신을 살맛 나는 세상에 살 수 있도록 도와드리겠습니다. 혼자서가 아니고 더불어 사는 우리가 된다면, 이것을 이해하고 함께 간다면 당신도 할 수 있습니다 라는 이야기를 하고 싶었구나 라는 생각을 하게 됐고요. 우리가 함께 더불어서 사는 것에, 더불어 사는 자본주의 내에서 경쟁과 서로 정말 긴장과 이런 것들이 너무 많은 이 세상에서 우리 모두가 해결해야 될 첫 번째 조건, 무엇일까 라고 생각해 보면, 저는 사실 더불어 사는 자본주의 책에서 이 부분에 좀 공감했던 게, 물질적 행복이 기반하지 않은 그런 행복이 가능할까? 가능하지가 않더라고요. 왜냐하면 물질적인 행복이 기반이 되지 않으면 끊임없이 생계를 해결하기 위해서 살아야 합니다. 그래서 생계를 해결하기 위한 노력을 해야 되고, 사실 사람이 생존의 문제로 몰리게 되면 가치로운 삶을 꿈꿀 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 물질적 행복이 1차적으로 해결이 되어야 한다라는 생각을 했고요. 그것을 리치 디보스가 저희한테 전해주신 거죠. 근데 이 물질적인 행복은 천연 자원과 인간의 노동력의 도구가 곱해지는 거죠. 인간이 쓸 수 있는 노동력이 있는데 효과적인 도구가 여기에 플러스 곱해지면 엄청난 에너지를 발휘할 수 있다고 생각을 하는 거고요.
이 도구들이 점점 발전하고 있는 게 1차 산업혁명부터 4차 산업혁명까지의 변화이지 않을까라고 생각을 해요. 근데 이게 만약에 그냥 어떤 사람이 좋은 도구를 가지는 문제만으로 그쳤다면, 더불어 사는 자본주의에서 그런 이야기만 했다면 굉장히 이걸 어떻게 하라고 라는 생각이 들었을 거예요. 왜냐하면 무엇을 소유하는가에 따라 달라지는 문제인데, 자본주의에서는 자본을 가지고 있는 사람만 행복한 게 가장 컸잖아요. 근데 리치 디보스는 여기에 동정심과 사랑이라는 걸 넣었어요. C, 컴패션을 곱하라고. 소유하고 있는 것을 나눌 줄 아는 마음, 인간을 긍휼히 볼 줄 아는 마음, 내가 쓰고 있는 도구, 내가 함께하고 있는 자원, 이 모두에 사랑의 마음을 넣으면 해석이 달라지고 지향하는 가치가 달라집니다. 그래서 저는 이 부분이 되게 크게 와닿았었고요. 결국은 그렇기 때문에 이 회사는 택배 박스에 마저 굉장히 커다랗게 그 지향하는 바를 자신 있게 적을 수 있었구나 라는 생각을 하게 됐어요. Helping people live better lives. 저는 이 말이 너무 와닿더라고요. 더 나은 삶을 살 수 있도록 돕겠다는 그 말을 이렇게 할 수 있었구나. 저 마음을, 기본 사랑이라는 마음을 가지고 있었기 때문에 저 말을 할 수 있었다라는 생각이 들고요. 결국은 우리에게 아메이는 내 것을 만들 기회를 준 거죠. 내가 더 나은 삶을 살 수 있는 기회로 이 일은 다가온 거고, 자신의 독자적인 사업을 통해 성공을 꿈꾸는 사람들에게 성공의 기회를 제공하겠다는 의미를 이해하시는 게 저는 가장 중요하다고 생각을 합니다. 그래야만 이것이 나에게 어떻게 실현될 것인가가 궁금해지시는 것 같아요. 사실 아메이 사업은 주변의 누군가가 중요한 게 아니고요. 나의 사업을 만들어가는 것이고 내 것을 만들어가는 것입니다. 내가 내 자녀에게 매달 나오는 돈을 상속까지 할 수 있고, 내가 매달 돈 걱정을 하지 않고 살 수 있는 그 자유로운 삶을 꿈꾼다면, 그래서 성공이라는 것이 나만 하는 게 아니라 남도 더불어 함께 할 수 있는 세상을 꿈꾸신다면, 첫 출발은 내가 어떻게 하는지가 너무 중요하고, 여기서 요구하는 그 비전을 달성하기 위해서 무엇을 해야 되는지를 잘 이해하는 것, 본질적인 이해를 하시는 게 너무나 중요하다고 생각을 하고요. 그래서 아메이 회사는 창업 이념, 자유, 가족, 희망, 보상 네 가지를 그 비전을 어떻게 달성해 갈 건지에 대한 6가지 가치를 제시를 했어요. 첫 번째, 성취. 한 인간이 어떻게 성취해 가는지, 그럼 우리가 어떻게 더불어서 함께 성취해 갈 것인지에 대한 그 부분을 파트너십, 서로 함께 더불어서 가져가는, 연대하는 마음을 가지라는 거고요. 그 다음에 정직과 신뢰, 그 길을 가는 데 있어서 누군가를 이용하거나 누군가에게 예의 없는 일들이 아니라 정직과 신뢰, 서로가 서로를 존중해 가며 일을 하라는 거죠. 그리고 저는 이 부분이 무엇보다 중요하다고 생각하는데, 개인 스스로 나에 대한 책임감, 그리고 상대에 대한 책임감, 함께하는 사람들에 대한 책임감, 이 책임감은 저는 역할에 대한 이야기라고 생각을 합니다. 특히나 가족 구성원들도 엄마, 아빠 뭐 이렇게 다 나눠져 있잖아요. 그럼 한번 생각해 보세요. 엄마가 너무 책임감이 없어서 나는 감정이 오늘 너무 힘들어서 애를 보기가 싫어. 그래서 나는 오늘 좀 쉬고 싶은데? 그런 엄마가 제 역할을 하지 않는다면 과연 그 구성원들은 제대로 살 수 있을까요? 그런 의미에서 리더는 함께하는 사람들에 대한 강력한 책임감을 가지는 게 너무나 중요하다고 생각하고요. 그런 강한 책임감을 가지신 저희의 탑 리더님인 박 사장님과 홍 사장님과 함께 하게 돼서 저는 너무 감사하다는 생각을 좀 하게 됐어요. 개인 가치 존중. 기업이 개인의 가치를 존중하겠다는 게 어떤 의미일까요?
한 사람 한 사람이 너무 소중하다는 뜻이기도 하고요. 각자 개인이 자신의 삶의 가치를 높이시라는 뜻이기도 합니다. 이렇게 인간에 대한 이해를 높이는 사업이 과연 얼마나 있을까요? 한번 가슴 깊이 생각해 보시면 너무 좋을 것 같고요. 그 모든 것은 바로 자유기업가 정신. 내 것을 내가 주도적으로 만들어 갈 수 있는 1인 기업으로서 바로 서게 하겠다라는 게 자유기업가 정신이거든요. 그것을 통해 모든 것이 이루어질 수 있다. 그러니 이 6가지 가치를 잘 이해하고 실천하기 위해 노력해보자 라는 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 사실 제일 중요한 건 나에 대한 이해예요. 나는 개인의 삶을 살면서 어떤 가치를 원하는 사람이었지? 이 6가지 다들 원하지 않으시나요? 누군가와 더불어서 정직하고 신뢰받는 사람이 되고 그래서 함께 성취할 수 있고 내 가치를 존중받으며 책임감 있는 리더로서 1인 기업가로서 바로 설 수 있는 거 원하지 않으시나요? 그래서 더불어 사는 자본주의에서는 그 책의 제일 첫 부분에 일부가 준비라고 되어 있습니다. 당신이 누구인지, 그리고 내가 어디로 향하기를 원하는지, 어디로 가기를 원하는지, 목표를 성취하기 위해 물질적인 행복은 왜 그렇게 중요한 것인지 생각해 보자 라는 이 목차를 보면서 저는 진짜 대단한 가치를 가지고 있구나. 근데 저희가 사업을 진행하다 보면 이런 것들이 좀 희석되기도 하고 아니면 삶에서 어려운 순간이 오면 어떻게 해야 될지 갈피를 못 잡기도 하잖아요. 그래서 저는 왜 그랬을까라는 생각을 했었는데 그것에 대한 답을 더불어 사는 자본주의 책에서 좀 알게 됐습니다. 제가 이런 상태였더라고요. 대부분 사람들은 수동적으로 살아간다. 매일 아침 아무 생각 없이 눈을 뜨고 그날 하루 아무것도 한 것 없이 또 잠자리에 들어야 한다. 면 이런 인생은 복종하기만 하는 고역에 불과하다. 부모가 원하는 대로 하고 선생님이 내준 숙제만 하고 사장이 지시한 대로 또 가족이나 친구들이 우리에게 기대하고 혹은 교회나 나라에서 요구하는 대로만 한다. 우리의 도덕심도 법이 무섭기 때문이고 자선금도 세금 공제액 때문에 하게 되는 상태라면 우리의 삶은 무엇 때문에 있는 걸까? 왜 내가 이 가치를 달성해 가는 과정이 힘들까? 수동적인 상태였던 것 같아요. 어쩌면 우리는 주어지는 삶을 사는 거는 그렇게 힘들지 않았는데 내가 주도적으로 사는 삶을 선택해야 하기 때문에 힘들지 않았을까? 라는 생각을 하면서 내가 어떤 사람인지를 생각하는 나는 누구인가가 일깨워지는 순간 좀 괴롭지 않으셨어요? 저는 저에게 처음에 아메이가 다가왔을 때 그 생각을 하게 하는 그 말로 인해서 제 마음 안에 깊숙이 눌러놨던 것이 확 올라오면서 너무 슬펐던 순간이 있거든요. 그게 뭐였냐면 꿈이었어요. 저희는 사업을 시작할 때 다들 전 좀 신기했던 게 왜 자꾸 꿈을 물어보지? 왜 나한테 내가 어떻게 살지를 자꾸 물어보는 거야. 그거 별로 생각 안 하고 싶은데? 이런 마음도 있고 사실은 생각하면 너무 힘들 것 같기도 했고 근데 제가 시키는 건 해야 될 것 같아서 조용히 혼자 아이들을 재우고 밤에 꿈을 적어보라고 하셔서 꿈을 적다가 펑펑 울었습니다. 진짜. 나 이렇게 살고 싶어하는 사람 아니었는데. 그래서 사실 내 안에 있는 내가 나오는 그 상태, 그래서 내 꿈이 일깨워지는 그 상태가 너무나 중요했던 것 같아요. 우리는 꿈을 가지도록 창조되었습니다. 우리의 꿈 역시 하나님의 꿈의 형상대로 지어졌고 헨리 데이비드도 서론을 말했습니다. 꿈은 사람의 인격을 판단하는 시금석이다. 저는 이 말이 되게 와닿았는데요. 당신의 꿈은 당신이 어떤 종류의 인간이며 어떤 일에 관심을 가지고 있는가를 알려준다. 그 꿈의 크기는 곧 당신 영혼의 크기가 되는 것이다. 제가 마음 한구석에 돌덩이로 눌러놨던 제 꿈이 수면 위로 올라오면서 그냥 그렇게 아무 생각 없이 살아가는 대로 생각하면서 살던 제가 너무 안타깝고 가엽게 느껴져서 눈물이 나기도 했던 것 같아요.
그래서 우리는 내가 살고자 하는 삶을 생각하고 내가 무엇을 원하는지, 그게 사실은 나는 누구인가잖아요. 그걸 생각해 가는 그 과정을 가는 게 너무나 중요합니다. 그 길을 가는 데 있어서 사실 그 꿈 그냥 들으면 허황되기도 하잖아요. 그게 될 수 있을까 불안하기도 하고요. 근데 사실은 그렇기 때문에 보이지 않는 것을 믿는 힘, 비전이 정확하신 게 이 사업을 제대로 해 나갈 수 있는 가장 큰 가치를 지니고 있는 것 같아요. 비전, 보이지 않는 것을 믿는 거고요. 돼 갈 것을 상상하는 능력입니다. 인간은 참 본능적으로 편안함을 원하죠. 저는 이 책의 문구를 보고 너무 와닿았었는데 스크로테이프의 편지라는 책에 나오는 거예요. 어떤 내용이냐면요. 삼촌 마귀와 조카 마귀가 인간 세상에 이제 조카 마귀가 인간 세상에 파견이 되는 거예요. 근데 삼촌 마귀가 조카 마귀에게 뭐라 그러냐면 인간에게는 이렇게 해야 된다라는 가이드를 줍니다. 사랑하는 워무드, 인간을 진정으로 속이려 하거든 아무런 걱정 없이 잘 살게 해주어라. 사람들은 잘 살기 위해서 최선을 다한단다. 그러다 보면 자신도 모르게 잃는 게 있어. 건강, 자신의 내면, 그리고 가족이란다. 어떤 이들은 돈을 벌기 위해 열심히 일하다가 건강을 잃어버리고 그 건강을 찾기 위해 자신이 번 돈을 모두 써버리고 말지. 건강을 되찾을 때쯤 그의 인생도 끝나버린다. 기뻐하렴. 대부분은 그것을 찾지 못하고 삶을 끊는단다. 워무드, 인간을 진정으로 속이고 괴롭히려면 고통을 주어서는 안 된단다. 인간은 고통을 당하면 자신의 삶을 되돌아보게 된다. 그리고 방향을 수정해버리지. 그러니 아무 생각 없이 잘 살게 내버려 두어라. 그리고 맨 마지막에 한 방에 보내버리렴. 여러분, 저희 그냥 살아가면 안 돼요. 조카 나비가 와서 괜찮아, 너 그 정도여도 돼, 편안하게 살아도 돼 라고 저를 속이고 있는 거일 수도 있습니다. 인간은 고통을 당하면 내가 힘든 그 순간, 내가 외로운 그 순간, 내가 이렇게 살아도 될까 의심되는 그 순간 분명히 내 자신의 삶을 돌아볼 거고요. 그리고 제대로 된 방향을 반드시 저희는 찾을 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 사실 나 개인의 성공은 내가 지금 현재의 상태가 아니라 다른 상태로 습관이 변화한다는 걸 의미해요. 그렇기 때문에 저희에게는 그 습관의 변화가 굉장히 중요하고 나의 상태를 변화시키는 게 너무나 중요하거든요. 그래서 아메이 사업은 바로 교육 사업이라고 얘기를 합니다. 교육 사업이라는 것은 시스템이 있기에 가능하고요. 저희에게는 텐코어와 너츠앤볼츠라는 시스템이 있죠. 이 두 가지 시스템은 무엇을 할까, 내가 무엇을 해야 하는가는 텐코어로 구성이 되어 있습니다. 운동하고요. 건강하셔야죠. 돈 버는데 건강을 잃으시면 안 되잖아요. 책 읽으시고요. 개인 가치와 신념 높이시기 위해서 오디오 듣고 미팅에서 배움을 게을리하지 않고 내가 이 아이템을 정말 100% 애용하면서 마케팅할 만큼 그렇게 애용해 보시고 전달해 보시면서 소비자 만들고 이 가치, 비전, 이 사업이 얼마나 우리에게 도움이 되는지를 알리는 사업 설명과 그것을 제대로 해갈 수 있는 방향 설정을 상담을 통해서 해가시면서 함께 하시는 분들과 신뢰를 쌓고 스마트컴, 다양한 도구를 활용하실 수 있는 텐코어를 실천하신다면 반드시 너츠앤볼츠 사업을 시작하시면서 본인의 꿈을 목표를 세우고 함께할 사람을 생각해보는 명단을 작성하고 만나고 사업을 설명해보고 그것을 볼륨을 키워가면서 네트워크 균형을 맞춰가고 자세와 이미지, 사업가의 자세와 이미지를 가지면서 제대로 된 의사소통을 하실 수 있는 분이 되실 거라고 저는 생각을 합니다. 훌륭한 시스템이 저희는 갖춰져 있고요. 그렇기 때문에 저 시스템 안에서 경험을 쌓으시는 거예요. 경험을 쌓으시다 보면 깨달아지는 순간들이 있으시고요. 그 깨달아지는 순간에 개개인의 변화가, 상태의 변화가 일어나시고 그 상태의 변화를 통하여 성장하실 수 있을 거라고 저는 믿습니다. 저도 많은 부분은 아니지만 차곡차곡 이 안에서 경험을 쌓고 깨닫고 변화하고 성장하면서 보상이 점점 더 커지는 걸 느끼고 있고 제가
핀이 되고 이런 것들을 느끼게 되거든요. 그래서 어떤 시간과 어떤 노력을 쓰느냐에는 개인의 차이이지만 반드시 누구나 될 수 있는 플랜이라는 걸 저는 믿고 있고요. 그래서 이 사업은 그런 개인이 상태가 변하는 것, 나의 변화를, 나의 성장을 복제하는 일입니다. 그래서 이 사업은 복제를 기반으로 하고 있기 때문에 기본 원리를 마스터하는 것이 필수적입니다. 기본 원리가 확실히 잡히면 그 다음에는 약간씩 조절만 해주면 됩니다. 이 비즈니스는 다른 사람이 여러분들을 복제할 수 있도록 도움을 주는 것입니다. 그러므로 여러분들이 성공적인 사업 파트너가 되기 위해서는 무엇을 다시 만들려고 애쓰기보다 이미 만들어진 시스템에 따라 말하고 행동하는 것을 실천하도록 가르치는 것이 중요합니다. 배우고 가르쳐라. 다른 사람들에게도 그것을 가르칠 수 있도록 도움을 주어라. Learn it, teach it, teach others to teach it. 이것이 지속 성장 가능한 평생 네트워크를 만드는 가장 중요한 기본 원리입니다. 저희는 파는 일이 아닙니다. 아메이 사업은 함께 해가는 사람들한테 가치를 계승하는 일이기도 하고요. 제대로 배우고 제대로 가르쳐서 그 방향성을 제대로 보고 함께 한 발씩 나갈 수 있는, 그래서 이 안에서 서로 이탈하지 않고 지속 성장 가능한 평생 네트워크를 만드는 게 가장 중요하거든요. 매번 들어오는 사람이 바뀌고 함께하는 사람이 바뀐다면 이 일은 세일즈일 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 저희는 아메이 사업의 가치와 비전을 정확하게 이해하고 무엇을 해야 하는지 잘 이해하시는 게 너무 중요하다고 생각하고요. 그 시작은 내 안에 잠든 거인을 깨우는 겁니다. 우리 안엔 엄청난 잠재력이 있습니다. 저도, 여러분도 지금의 상태가 아닌 더 나아지는 상태 상상하고 싶지 않으세요? 더 나은 삶 너무나 기대되지 않으시나요? 그것을 향해 누구나 다 이루어내실 수 있을 거라고 생각을 하고요. 잠든 거인, 내 안의 잠재력을 높여서 반드시 아메이 사업에서 성공해서 자유롭고 가족과 함께하는 사람이 많아지고 제대로 된 보상을 받고 저희가 희망에 가득 찬 그런 행복한 삶을 살자고 모인 이곳에서 모두 같이 행복하셨으면 좋겠습니다. 제가 오늘 준비한 강의는 이상으로 마치도록 하겠습니다. 오늘 너무 감사하고요. 오늘 하루도 여러분에게 좋은 일이 눈사태처럼 벌어지기를, 그렇게 쏟아지기를 바라고 모두 행복하세요. 감사합니다. 네, 오늘 시스템 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 너무 감사드립니다.